뭔가 쉼터가 돼야 될 것 같아요. 노후에 돈 들어가는 걱정 않고 쾌적한 환경에서 살 수 있는 공간만 있더라도 자기가 가장 행복해야 하는 것. 모든 걸 풀어헤치고 안락하게 쉴 수 있는, 편안하게 쉴 수 있는 그런. 이제 제가 이제 개인적으로 공간도 누릴 수 있고 디자인도 할 수 있고 쉬는 곳. 자는 것 말고 쉬는 곳. 여기 우리보다 30년 앞서 주거복지에 눈을 돌린 도시가 있다. 영국 런던에서 차로 3시간 거리에 위치한 브리스톨. 이미 1970년대에 고령사회를 경험한 이곳 사람들의 가장 큰 관심은 단연 고령자를 위한 주택이었다. 브리스톨 시내에서 40분 정도 거리에 떨어진 고령자 주택. 이 주택은 60세 이상이 돼야만 입주 가능한 민간 소유의 고령자 주택이다. 지방정부 사무소에서 행정 업무를 보다 은퇴했다는 그레이스 할머니. 할머니는 이곳에서 4년째 살고 있다. 83세의 나이지만 살림은 알아서 척척 해결할 정도로 정정한 그레이스 할머니. 그녀가 20년 동안이나 살았던 집을 두고 4년 전 이 집으로 이사한 이유는 무엇일까? I loved my other house. It was obviously much bigger, but living there on my own, and most of the children, if they visited, didn't stay. Garage, detached garage, bigger gardens. Very nice, but it was beginning to become too much for me to maintain it, the cost of maintaining them. You know, it was that much bigger. 자녀들은 성장에 독립하고 남편도 없이 혼자 살아온 집. 집이 작다고 신경 쓸 일이 없는 것은 아니었다. 집안 곳곳에 손볼 부분이 생기고 불편한 점들은 하나씩 늘었다. 하지만 10년 전부터 관절염을 알아온 그레이스 할머니가 혼자 감당하기엔 벅찬 일이었다. Oh, that was because obviously as you get older, you're not able to grip things so well. 하지만 지금 그레이스 할머니의 욕실은 사용하기에 전보다 편리해졌다. 고령주택 개보수 서비스를 받았기 때문이다. It's so much easier to switch them on and off. Before I had handles like that. And I'm hoping somebody will be able to bring this down to floor level because it's quite a big step. And I'm always a bit concerned. 나이가 들어 불편함을 겪게 되는 첫 번째 공간 욕실. 성인 한 뼘 정도의 샤워실 계단도 넘기 힘든 할머니가 도움을 받을 곳은 어디일까? 이 지역에서 고령자 주택 개보수 서비스를 전담하는 케어 앤 리페어. 영국 전역에 걸쳐 주택 개보수를 지원하는 HIAS의 산하 조직이다. 주택 개보수 서비스에 있어 가장 중요한 점은 의뢰인마다 불편함을 느끼는 부분이 다르다는 것이다. 때문에 케어 앤 리페어 에이전시에서는 다양한 불편함을 해소하기 위한 전담 직원과 의뢰인의 1:1 상담이 이루어진다. I think if you look at government policy over the last few years, certainly since the change of government in 2010, then there's been a lot of protection for older people in terms of the welfare. And there is a vastly ageing population. Lots more people now are over 65 and far more people are over 85 or reaching 100 now than used to be the case. 영국은 2025년 고령인구 비율이 19.4%가 될 것으로 보고 있다. 이에 고령인구를 위한 다양한 주거복지 정책을 개발 시행 중이다. There's a whole range of different types of agencies across England. A lot of them are part of housing associations, some of them are small charities, and others of them are actually part of local government, so they're part of local councils. Foundations is funded through central government to work across the country. Local agencies are funded by a variety of local commissioners. So that's a lot from local councils, both in terms of social services and housing, but increasingly
public health are starting to fund agencies. 기존 주택의 불편함을 해소하는 수준을 넘어 편의성과 미관까지 고려한 고령자 맞춤형 개보수 서비스. And there are all sorts of pieces of equipment that can be introduced that can make life easier for them. Perhaps if you're a wheelchair user, you may need to have a facility whereby you can get your wheelchair up and down. So there are pieces of equipment that will allow the sink and the cooker to actually move up and down. All sorts of equipment that you can use. There are small pieces of equipment, very practical, so that if your hands are such that you can't open a jar or a can easily. What lies at the heart of all of the public sector services now is the well-being of the individual. The CARE Act was published in 2014, which gave local authorities a duty not just to provide services to people, but for people. So it was about their well-being. It was about what could you do for them in order to support them in the way that they wanted to be supported. 금융위기와 장기 불황으로 인한 신규 주택 감소. 영국의 주택 부족 현상은 이미 심각한 수준이다. 그나마 있는 집도 낡을 대로 낡았다. I think the issue that we have as foundations and home improvement agencies generally is that a lot of the existing housing is in quite poor condition. So we're really concerned with kind of people living in their existing homes who can't afford to repair or keep them up to date. 1970년대 시작한 영국의 주택 개선 사업은 단지 주거복지뿐만이 아니라 사회적 가치를 실현해 나가고 있다. There's a whole range of things that we call social value that adds to that. So both include from creating jobs for people through to saving the police time dealing with burglaries because homes are more secure, saving the fire service time because homes are less likely to burn down, saving the health service time because people are less likely to fall and hurt themselves. So there's a whole range of benefits, not just to the person themselves. 보령주택 개보수 서비스를 담당하는 이곳에서는 일단 의뢰자로부터 요청이 들어오면 상담, 주거복지, 전산, 회계에 이르기까지 전 분야의 담당자들이 모여 회의를 한다. In a year, we'll take about 22,000 telephone calls from the public, and then that will result in us maybe doing about 11 to 13,000 visits, and unique clients within that might be about 8,000 people. So they get different levels of support. Some of them it's just a handy person job, which is quite simple, maybe in their house for an hour. Some of them they'll get casework and they'll get some support with getting money, and that might be maybe 2 to 3 weeks. 모든 것이 시간에 맞춰 잘 진행되고 있는지 의뢰인과 계속 소통해가며 확인하는 작업은 필수다. Oh, great. How are you? You're alright? Okay. I've got to stand at the door a minute. We've got to film. 새 수도꼭지가 제대로 설치됐는지 확인하는 것도 잊지 않는다. And we've definitely got 2 taps. So that seems okay. And then this one. 샤워할 때마다 높은 벽으로 느껴졌던 욕실의 턱이 제거되면 그레이스 할머니는 보다 편하게 씻을 수 있게 될 것이다. If you don't want a wet floor shower, then it's going to have to be something about that'd be fine. Which would That'd be much better. From the moment you phone them, you feel as if there's somebody trying to help you. And also for people who are in real difficulties, they do have people who can find grants for big jobs. And that must be such a blessing to so many older people. 살던 곳을 떠나지 않고 생을 마칠 때까지 편안하게 오래 사는 것. 돌봐줄 사람이 없는 그레이스 할머니의 가장 큰 바람이다. It makes us all really proud to work for the organisation. So most people are here because they want to make that difference and improve people's homes. So yeah, it is quite shocking.
but it's really inspiring what you can do, and you just make a little change and then suddenly somebody feels a lot more confident and happy in their house, and they want their friends to come in and say, look what I've had done, and it makes them safer. So it's really good stuff, and you know, it's a little change, but for some people it's really life-changing. 이미 살고 있는 곳에서 계속 삶을 이어갈 수 있도록 하는 영국의 주택개조 지원 정책. 이 정책을 초고령화 사회 진입을 앞둔 한국도 눈여겨봐야 할 것이다. Yeah, I think it's government policy that local areas that have, to a certain extent, are quite different from each other. So across the country, there are obviously different localities with different issues, and the agenda is that local government should do what's best for its own local people, and what it feels like and looks like and is like to live in, that suits them rather than having it imposed. And that's what the best home improvement agencies do. They help people to get to the solution that suits them. 또 하나의 주거복지 선진국 일본. 지난 60년 동안 공급 확대에만 주력했던 일본은 최근 주거복지의 양보다는 질적 향상에 초점을 맞추고 있다. 과연 일본 사람들은 어떤 집에 살고 싶어 할까? もう周りのコミュニティっていうのがあったから、その他人でもね、だからそういうのはやっぱり一番理想だと思います。そうですね。家族に迷惑かけるならお金払って入る方がいいかなと思います。 이미 2000년대부터 고령자 맞춤형 임대주택 공급을 시작한 일본. 최근엔 민간 부분의 고가형 노인주택이 주거복지의 트렌드가 되고 있다. 단지를 따라 조성된 텃밭이 눈에 띄는 이곳. 입주민이 일구는 땅이다. 숨차게 달려왔던 노년의 어르신들에게 이 주택은 인생의 쉼표 같은 집이다. どうですか？楽しいですよ。とっても、話がいろいろあってね、共通の話題があって、とても美味しいですよ。で、これは手作りで、ここで作る。 1999년에 문을 연 일본 최초의 그룹 리빙 코코쇼 난다이. 65세 이상 여성 고령자들이 모여 사는 이곳의 한 달 월세는 13만 8천엔, 우리 돈으로 약 138만 원이다. 결코 저렴하지 않은 비용이지만 이곳의 입주자들은 품격 있는 서비스에 만족하고 있다. 공동식당에서 콘서트가 열릴 때면 이곳은 이내 동네 주민들의 사랑방이 된다. これからの高齢化社会を見据えたことができる人たちが集まってきて、管理してないし、お互いに自由にそれぞれの知恵を持ち集まって、そして生活を上手に続けていく。 노인이 되면 가장 조심해야 될 것이 욕실 사고다. 이곳은 여성 노인이 혼자 목욕하다 위험에 처하지 않도록 둘, 셋씩 같이 사용하는 널찍한 욕조를 갖췄다. この赤いところはこことここ捕まって滑らない、ゴムも滑らないようにこうやって入ってきます。でこちらはここ上がるときにまずここを捕まってここうに入れば倒らん転倒防止ということで安全な風に使っています。 노후가 외롭지 않도록 애완동물 키우기가 허락되는가 하면 정결한 생활을 돕는 호텔급의 룸 서비스가 제공된다. はい、これはお手紙が来たり新聞が来たりするとここに入れておきますので、お2階の人は自分で歩いてきたりとか、それからお手紙を出したい時に外に出れない方はここに入れていただければ私たちがポストに入れる。エレベーターは今、車椅子の方とか足の悪い方が使ってたり、調子が悪いと使う時もありますけど、あとは健康な人は階段を上ったり降りたりすることで日頃の健康ということで使っているようです。ちょうどチェンバロ
この天窓があることですごく明るさも取れてますので、電気をつけなくても比較的明るく過ごせています。こちらもお部屋になっています。で、ここがゲストルームです。はい。家族が来たりお友達が来たり体験をする人が泊まれるようになっています。廊下の広いのは車椅子がすれ替えも安全できるようにというのと、車椅子使わなくてもこれで安全に歩ける、捕まり立ちをして歩けるというふうになっています。 이곳 입주민들은 주거 공간 덕분에 삶이 달라졌다. 질병으로 포기해야만 했던 삶까지도 되찾았다. 3ヶ月半病院に入院してたんです。でそれが終わってから帰ってきたんですけどね、もうあれで生きていかれるのかなっていうくらいこんなねフラフラで幽霊みたいで帰ってきたんですね。病院から帰ってきた時は本当に私は何にもしないで食べるものも作らないでお風呂のお掃除もしないでもう本当に安心して生活できました。 동경 도요다역 주변에 위치한 타마무스미 테라스. 이 일대에서 가장 살기 좋은 곳으로 꼽히는 도심형 고령자 주택이다. 독립적인 생활이 어려운 독거노인들이 하나 둘 모여 공동 생활을 하는 그룹 홈이다. 車だったら5分ほどの高層マンションにいたんで、そこではご近所付き合いもないし、もちろん何かの時のお願いする施設もないわけで、それで先行きどうなるかわからないので、その先生と連絡がつけばすぐ呼んでいただけるし、元のマンションではそれはちょっとねなかったと思うんです。でご近所も親しくしていただいてるし、周りが広くて環境がいいし、で第一に犬連れてきてもいいって言われたんです。それですぐ決めることにして。 이곳 입주자들이 고령의 나이에도 건강을 지킬 수 있는 비결은 24시간 맞춤 의료 서비스 덕분. 혹시 모를 사고에 대비해 매시간 입주자들이 스스로 건강 상태를 확인하도록 하는 시스템도 갖췄다.朝10時までに皆さんこういうふうに黄色にしていただきます。でそれがもし10時までになっていなければ、体調が悪かったりお部屋で倒れてたりっていう可能性もありますので、ご連絡を取ったり必要であればお部屋に侵入をするという形になります。はい、まず私どもこちらが高齢者向け住宅になっております。でこちらですね、青色の建物が、若い、カップルであったりとか、あとこうスローライフを楽しまれる方というようなコンセプトでされています。でそのさらに奥の白い建物2棟がシェアハウスになっていまして、学生さんであったりとか、あと社会人の方ですね、そういった方々が、シェアをして住んでるというような住戸になります。 원래 이 자리는 1958년 일본 주택공단이 지은 대규모 아파트 단지였다. 모두 철거되고 2011년 마지막 남은 5채가 이 주택으로 재생됐다. 때문에 그린벨트가 사라진 도쿄에서 드물게 녹색 공간을 자랑한다. 일본에서 도심 속 친환경 고령자 주택은 이제 피할 수 없는 선택이다. 최근 들어 일본 같은 경우는 공가 문제가 굉장히 심각하게 보도화가 되고 사회 문제로 지적이 되고 있습니다. 사용이 가능한 공가들을 활용을 해가지고 이렇게 개보스라는 이런 걸 활용을 해가지고 이런 저소득 고령자분들이 지역 생활을 가능하게 하는 어떤 그 주택으로서 활용을 할 수 있을까 하는 그런 시도들이 정책적으로 모색이 되고 있는. 東京都においてはですね、高齢者ですとか障害者ですとか子育て世帯向けに空き家をリフォームしてですね、ある程度の一定金額以下の家賃でお貸しする場合にその改修費に対して補助をすると
いった取り組みを行っております。戸当たり50万円ですとか、用途変更の場合は100万円ですとか、いくつかケースはあるんですけど。 대한민국에서 적은 돈으로 쾌적한 삶을 누리는 품격 있는 주거. 과연 불가능한 이야기일까? 서울 독산동에 위치한 홀몸 어르신 맞춤 원룸 보림주택. 위로, 옆으로, 앞으로. 이곳에선 늘 잔치가 벌어진다. 여기 보림주택 사신 지가 얼마나 되셨죠? 이제 한 달 반 됐어요. 여기 오시니까 어떠신 것 같아요? 예. 이렇게 집이 좋은 거 줘서 항상 행복합니다. 나는 웃어요, 자꾸. 보림주택은 지난 2013년 금천구와 서울시가 함께 만든 홀몸 어르신 임대주택이다. 예. 공동생활을 하는 큰 거실을 중심으로 작은 방들을 배치하고 공동 세탁실과 주방을 따로 둔 것이 특징. 좁지만 있을 거 다 있으니 생활하는 데 전혀 불편함이 없다. 이곳에 둥지를 틀기 전까지 캄캄한 반지하 방에서 홀로 살았다는 할머니. 처음 들어오니까 나는 햇빛이 들어오니까 제일 좋고, 햇빛 구경 거기서는 1년을 가서 방 안에 햇빛 들어오는 거 못 보는데, 여기는 아침에 자고 일어나면 해가 이렇게 떠서 들어오잖아요. 그러면 한나절은 방에가 해가 들어와요. 그러니까 그게 제일 좋고. 환해진 집안만큼이나 할머니들의 노후도 밝아졌다. 더불어 사는 삶이 외롭던 어르신들의 일상에 행복을 불러온 것이다. 따스워서 좋고 깨끗해서 좋고 또 2층이라 훤해서 좋고 캄캄해서 살다가도 진절머리가 나가고 또 나가면 외롭지 않아서 좋고. 처음에는 서먹해서 예전 동네에 가서 놀다 왔다는 할머니. 요샌 옥상 텃밭 가꾸기에 푹 빠졌다. 임대료가 많이 저렴하고 저희 구청에서 밀착형으로 관리를 해주다 보니까 여러 가지 서비스를 지원해주고 있습니다. 구청이나 아니면은 그런 민간에서 지원해주는 것들도 많이 연계해주고 있기 때문에 입주 어르신들에게는 정말 최적화된 주택이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 사실은 주거복지가 본격적으로 논의되고 검토되기 시작한 거는 2000년대에 들어오면서라고 생각이 듭니다. 근데 그때 당시만 하더라도 주거복지라는 것 자체가 저소득층 주택 정책하고 크게 다르지 않았습니다. 그래서 가능한 저렴한 임대주택을 많이 공급하는 게 주거복지 정책이다라고 생각을 했는데 이제 점점 이제 주택만으로 그치는 게 아니고 실제 주택에 들어가서 생활을 유지할 수 있게 해주는 게 주거복지다라는 개념으로 발전을 하고 있습니다. 주거의 개념이 변하고 있다. 여럿이 함께 건강하게 지금 살던 곳에서 생을 마칠 때까지 편안하게 적은 돈으로 안전하고 쾌적하게 주거복지의 새 틀을 짜야 할 지금 우리에게 남은 과제는 무엇일까? SH공사는 단순히 임대주택을 많이 공급한다고 주거 문제를 해결된다고 보질 않습니다. 다양한 유형의 임대주택을 만들어야 되고 그것이 실제 수요자들에게 맞춤형으로 공급되어야 된다라고 생각합니다. 고령자라는 역연령으로 65세 이상이다 이렇게 해결할 문제가 아니고 그 연령층별로 또 혹은 그들의 어떤 사회인格특성이나 이런 경제적 특성이 갖고 있는 특성별로 세분화된 어떤 주거복지의 정책을 만들어서 프로그램을 만들어서 주거복지의 사각지대를 줄여나가는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다.